नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु शुणिबा जह्नमामु देवी भागवतर आउ गोटे कहानी। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्रଙ୍କ हस्तक्षेप जोगु आउ नरमेध यज्ञ करबाकू पड़ला नहीं। दिने ऋषि विश्वामित्र आउ वशिष्ठ परस्पर भेट हेले। वशिष्ठଙ୍କ देहरे केतेक पदक देखि विश्वामित्र आश्चर्य होई पचारिले, महाशय आपणको एभली सम्मानरे भूषित कला किए? वशिष्ठ आनंद तथा टिके गौरवबोध सहकारे कहले, महाशय सत्यर परम सेवक राजा विश्वामित्र हेले मोर शिष्य। तांकर तुलना ए भूमंडल नाही। से राजसूय यज्ञ करिथिले। सेही अवसररे अनेक दक्षिणा देई मते संबर्धना जणाइथिले। मु सबु विशिष्ट नरपति मानकर इतिहास जानिछि, किंतु सत्यवचनरे, दानरे, शौर्य और पराक्रमरे तथा धर्माचरणरे कौनसी जुगरे हरिश्चंद्रक भली केही थिबार मु जानेना। वशिष्ठଙ୍କ मुहरु हरिश्चंद्रଙ୍କର एभली मुक्तकंठ प्रशंसा शुणी विश्वामित्र कुपित हेले। से कहिले, आपण गोटे मिथ्याचारी आउ दाम्भिक राजार एते प्रशंसा करूछंती किपरि? आपण हरिश्चंद्र वरुण को ठकिबा विषय कोन जानि नाहंती? मु प्रमाण करिपारे से मिथ्यावादी आउ दुष्ट। प्रकृतरे से दानी नुहंती। मु जदि एहा प्रमाण न करि परिबी तेबे मोर सबु पुण्य नष्ट हेबो बोली जानिबो। किंतु मु जदि एहा प्रमाण करिदेबी तेबे तुमर सबु पुण्य नष्ट हब। ए शर्तरे तमे सम्मत? दुई ऋषि ए विषय वाद वितंडा कले। तापरे दुहे निज निज आश्रम को फेरीगले। दिने राजा हरिश्चंद्र बणरे बुलुथुबा बेले अति कातर भावरे विलाप करुथुबा जणे स्त्री लोक को देखिले। से आश्चर्य होई पचारिले, तुमे किए? तुमर दुखर हेतु बा कौन? मो राज्य कौनसी दानव बा दुष्ट लोक नाहांती बोली मोर धारणा। तुमको विपदरे किए पकाइला कुह, ताको दंड देवी। स्त्री लोक जनक कहिला, हे राजा, विश्वामित्र नामक तपस्वी तप कला बेले मते हैरान करबा सकाशे चिंता करूछंती, फलरे मते कष्ट होउची। हरिश्चंद्र कहिले, एपरि कथा तमे चिंता कर नाही। विश्वामित्र जेपरि सेपरि न करिबे तार व्यवस्था करिबा मोर कर्तव्य। एहा कहि राजा जाई विश्वामित्रଙ୍କ आश्रमरे पहुंचिले आउ कहिले, मुनिवर, मो राज्य जे कौनसी उपाय जड़े आउ जन को पीड़ा देव ताहा होई परिबो नाही। आपण तपस्या कला बेले काहारे अमंगल चिंता करूचंती, फलरे आपणक तपस्या तो अपवित्र हेउची, तेणे ताकू भी जातना भोगिबाकू हेउची। लाभ काहारी हेउ नाही। आपण सेभଳି तपस्या बंद करंतु। विश्वामित्र क्रोध होई तत्क्षणात से अंचल छाड़ी चलीगले। किंतु राजा हरिश्चंद्र को उपरे से दाव साधिबाकू दृढ़ निश्चय कले। एक तो हरिश्चंद्र को विषय उपरे वशिष्ठଙ୍କ सह तांकर कलह होइतिला, तही उपरे पुणी निजे हरिश्चंद्र वर्तमान तांको अपमान देले। विश्वामित्रଙ୍କ निर्देशरे गोटे राक्षस बराह रूपरे जाई हरिश्चंद्र को उद्यान रे पहुंचिला। सेठारे माळी आउ जगुआली मानकु डराई फूल फल मान नष्ट करबाकू लागिला। प्रथमे जगुआली माने ताकू साधारण पशुटीए भाबी दूररे रही पाटी करी ताकू तड़ीबाकू चेष्टा कले, किंतु बराह तिणे मध्य डरिला नाही। जगुआली माने आश्चर्य हेले आउ बराह आड़ू दौड़िले। से कटमट करी सेमानकु अनाइला। जगुआली माने बराह उपरे आक्रमण कले मध्य से हटिला नाही। तीर द्वारा मध्य तार कौनसी क्षति हेला भली लागिला नाही। जगुआली माने बुझिले जे से साधारण बराह नुहे। सेमाने जाई राजांकु ता विषय खबर देले। हरिश्चंद्र केतेजण सैनिकंकु धरी उद्यान रे पहुंचिले। सेठारे तांकर सुंदर गछलता मान बराह छारखार करिथिबार देखि से क्रोध संवरण करि पाले नाही। से बराह उपरकू तीर निक्षेप करबाकू लागिले, किंतु बराह नानादी माया देखाइला। केतेबेले दृश्यमान होउथाए तो केतेबेले अदृश्य होई जाउथाए। से क्रमे हटि जाई बण भितरकू पळाइला। हरिश्चंद्र ताको अनुसरण कले। बणरे गोटाए स्थान रे झरणाटीए थाए। सेठारे पहुंची बराह हठात अदृश्य होइगला। हरिश्चंद्र तांको अश्व को पानी पियाइले। तापरे से राजधानी को फेरिबार बाट निरूपण करबाकू चेष्टा करूचंती, सेतिकी बेले विश्वामित्र जने वृद्ध ब्राह्मण बेशरे तांको आगरे उभा हेले। हरिश्चंद्र वृद्धंको अभिवादन जणाइले। छद्मवेशी विश्वामित्र पचारिले, आपण राजा ए निर्जन अंचल रे आपण कौन करूचंती? हरिश्चंद्र वृद्धंकु से अद्भुत बराह कथा कहि सारी राजधानी को रास्ता पचारंते वृद्ध कहिले, राजा ए स्थान एक पुण्य क्षेत्र। आपण जेतेबेले एठाकू आसी जाइचंती तेबे एठारे स्नान करी ब्राह्मण को दान देबा आपणक कर्तव्य। ताहा हेले आपणक पितृपुरुषଙ୍କ आत्मा तुष्ट हेब। सेतक करंतु मु बाट देखाई देबी।
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଶପଥ କରିଥିଲି କି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ତାକୁ ଦେବି। ସୁନା, ଜମି, ଗୋ, ଅଶ୍ୱ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଳ୍ପ ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ସେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଥିବା ହେତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମହାମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସତ୍ୟବନ୍ତ ଦାତା କୁଆଡ଼େ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାୟା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସୃଜନ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଯୁବକ ମୋର ପୁତ୍ର, ଏହି କନ୍ୟା ତାର ଭାବି ବଧୂ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବି ଏପରି ସଙ୍ଗତ ମୋର ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମହାନ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ବା ଅଭାବ କ'ଣ? ଆପଣ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବେଶ୍, ଆପଣ ଉଆସକୁ ଆସିଲେ ବିବାହ ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଛଦ୍ମରୂପୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ବଣ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରର କଥା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁମାନ ଦାନ କରିବେ ପରା? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସାକ୍ଷୀ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେଲା, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 40 ମହଣ ସୁନା ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଜା ହତବାକ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଦାନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇସାରିଛି ସେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ କାହୁଁ? ପୁଣି 40 ମହଣ ସୁନା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବା କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ଜଣେ ବନବାସୀ ଋଷି ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବା ସକାଶେ ଏଭଳି ଜିଦ୍ଦି ବା ବଳବତ୍ତର ହେଲା କାହିଁକି? ରାଜା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିବାର ଦେଖି ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ରାଜା ସବୁ କହିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ରାତିର ଆହାର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ତ ଦାନସୂତ୍ରରେ ମୋର, ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଚାଲ। ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ତିନିହେଁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତାହା ଦେଖି ରାଜ୍ୟର ନରନାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ମହାନୁଭୂତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦକ୍ଷିଣାତକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଦେବେ ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପକାନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଲି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦାନ ଦେଇ ଫେରାଇ ନେବି କିପରି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କଥା କିପରି କରିବି? ଲୋକେ ପୁଣି କହିବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ରାଜା, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାହା ତ ଗଲା। ବରଂ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି? ଆମେ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିରୋଗ ମଣିଷ। ଆମକୁ କେହି ନା କେହି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆମକୁ କେହି କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିନେଇପାରେ। ସେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ସେଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ। ରାଜା, ରାଣୀ ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ଯାଇ କାଶୀ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାସର ଶେଷ ଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ମାସ ତ ପୂରିଲା, ଏବେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ। କେତେଦିନ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବି? ରାଜା କହିଲେ, ମାସ ପୂରି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଆମକୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅସୁଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ
ନିଜେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବି ଆଉ ଋଣ ଅସୁଲ କରିନେବି। ଏଥର ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ରାଜା ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଡାକି ଆଣିବା। ସେ କରିବେ କ'ଣ? କାହାରି ପାଖରେ ହେଲେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ? ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ମୋର କୌଣସି ଅବଦାନ ରହୁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାଣୀଙ୍କୁ କାହା ଘରେ ଖଟିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଚିତ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଦେବୀ ଭାଗବତର କାହାଣୀ ଏଇଠି ଥାଉ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା।